सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम अज की गल। इन्हां दिनां दे विच जेकर अखबारां खोल के वेखियां जाण तां अखबारां दे विच धर्म ते किरसानी दे नाल जुड़ियां होईयां खबरां सामने आउंदियां ने। जे टीवी चैनल ऑन कीते जाण तां किसानां दा 3 खेती ऑर्डीनेंसां दा मुद्दा सब तो वध अखां दे सामने आउंदा है ते नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच चल रहीआं गतिविधियां ते चल रही हिंसा ਦੀਆਂ खबरां सामने आउंदियां ने। अज असीं इन्हां मुद्दिआं ते गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार जय सिंह छिब्बर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी। सर, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी श्रोमणी संस्था, धर्म नूं राह दस्सण वाली संस्था, धर्म दीआं बातां पाउण वाली संस्था अज खुद धर्म तो भटकी हुई दिखाई दे रही है। श्रोमणी कमेटी दे गलियारे दे विच बीते दिन जो कुछ भी होया है, सिखां दे वल्लों सिख जथेबंदियां दे नाल हिंसा भरिया व्यवहार किया गया, इहदे बारे सर की कहना चाहोगे? कमल जी देखो, जिहड़ी तुसीं दरबार साहब दे विच हरमंदर साहब दे विच जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी टास्क फोर्स ते जिहड़ी सत्कार कमेटी के मैंबरां दे विच कलेश होया, उन्हां दियां दे विच लड़ाई झगड़ा होया, किरपानां चलियां, पग्गां लत्थियां, उहदी गल कर रहा। यह पहली बारी नहीं होया। सिख धर्म की जां सिखां दी त्रासदी यह है, जदों बाहर किसी पासे किसी सिख दी कोई पग लाई जाती है जां उहदे नाल किसी तरह का धार्मिक तौर पर नस्ली वितकरा हुंदा है, फिर समुचा सिख जगता जिहड़ा इकट्ठा हो जाता है, विरोध भी करता है, सारियां गल्लां करता है। पर जदों वो अपनी दायरे दे विच हुंदा है, अपणियां गल्लां नूं जां अपने मसलिਆਂ नूं उन्हें बैठ के सुलझाउणा हुंदा है, अपने मसलिਆਂ नूं सुलझाउण दी बजाए फिर वह ना किसी सिख की पग देखते आ, ना सिख की किसी की किरपान देखते आ भी उन्हें अमृतपान किया होया, उहदी श्री साहब आ जिहड़ा उहदा तां नहीं अपमान हो रहा, उहदे केसां दा तां नहीं अपमान हो रहा, जां उहदे जिहड़ा सिख आ उहनूं उहदे नाल असीं किहा जिहा बरताव कर रहे आ, क्या उहदियां जिहड़ियां भावनावां उहनूं ठेस तां नहीं पहुंच रही। सिखां दे नाल वर्ताव करन वाली गल तो इलावा जिहड़े दरबार साहब नूं जाण वाले रस्ते ने संगत दे लई ओह भी बंद कर दित्ते गए। जो दरबार साहब 24 घंटे संगतां दे लई खुला रहिंदा सी, अज इस संस्था दे वल्लों उस दरबार साहब नूं भी संगतां लई बंद कर दित्ता गया। बिल्कुल बिल्कुल जी कमल जी, मैं इसे करके जिहड़ी आपां उहनां दा जिहड़ा क्लैश होया आपां उहदी गल करदे सीगे। उस तो बाद अगली गल आ जिहड़ी आपां उत्थे ही आउणा सीगा कि हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की कीता। वो सत्कार कमेटी के जिहड़े वर्कर ने, आगू ने जां कारकुन ने, उन्हां ने उत्थे जिहड़ा धरना दिता होया पिछले 3-4 दिन तो जो धरना चल रहा कंटीन्यूटली वो धरना चल रहा, वो धरने नूं रोकण वास्ते उन्होंने जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर है उत्थे अस्थाई तौर पर कुछ जिहड़ियां टीन दीयां चादरां जां लोहे दीयां चादरां वो कुछ चादरां खड़ियां करके रोकां लातियां तां कि वो दिखे ना, कुछ जिहड़े रास्ते आ वो बंद कर दिते गए ताकि उधर नूं जिहड़े सत्कार कमेटी के कारकुन जां जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़े हुण पावन स्वरूप आ जिहड़े मिसिंग होए जिन्हां दा नूं लेके वो बार बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीडरशिप ते सवाल खड़े करते हैं, वो गल्लां नूं लेके जिहड़ा विवाद चल रहा है वो भी उधर ना आउण श्रोमणी कमेटी के दफ्तर वाले पासे उन्होंने ये रास्ते बंद कर दिए। ये रास्ते बंद होने नाल की होया कि जिहड़ी जिवें तुसीं कहा कि जिहड़ी सिख संगत आ रही है उन्होंने भी मुश्किलों का सामना पै रहा है। मुश्किलों का सामना जिन्ना कुछ हो रहा है वो कोई गल नहीं भी चलो इस दरवाजे नूं नहीं कोई इस रास्ते नूं नहीं कोई श्रद्धालु मत्था टेकण गया, दूजे रास्ते में चले गया। सब तो वड्डी जिहड़े असीं पूरे विश्व दे विच असीं मजाक दा पात्र बन रहे हैं, वो सिख जिहड़ा जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ टक्कर लैंदा है, किसी की धी भैन की इज्जत बचाउण वास्ते अगे आउंदा है, जां जिहड़े मजलूम ने उन्हां दा सहाई बनने वास्ते उन्हां दी मदद करने वास्ते अगे आउंदा है। अज उही सिख आ जिहड़े आपसी विच ही कलेश विच पए हुए ने। जदों कल उत्थे उन्हां दा जिहड़ा हमला होया सत्कार कमेटी दे ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी टास्क फोर्स उन्हां दे विच कलेश होया, पग्गां लत्थियां, किरपानां चलियां, डंडे सुट्टे चले, तां सत्कार कमेटी के मैंबरां नूं पिछे हटाउण दी आड़ हेठ साडा जिहड़ा उत्थे कुछ पत्रकार भाईचारा है उन्हां नाल भी मिसबिहेव किया गया, कैमरे भी तोड़े गए आ जां जिहड़े उत्थे कुछ पत्रकार आ उन्हां नाल मतलब बदसलूकी की है। हालांकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस जिहड़ी घटना पत्रकारां नाल होई आ उहदी उन्हां ने
ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਮਲਰੀਤ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਸ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਆ ਉਹ ਬਖੇਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਪਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਹਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਤ ਪੂਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਹ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਤਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MSP ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ BJP ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਐਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਿਸਕਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੇ ਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਵਕਤੋਂ ਗੁੱਜੀ ਡੁੰਮਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਕਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣਾ ਬਿੱਤਣਾ ਤੋਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵਧਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤਰੁੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਆ ਉਹ ਕੁੱਟਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਮਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਅਸਲ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਦਿਖਦਾ, ਸੱਤਾ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 370 ਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ 370 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, 100 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਸਥਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਪਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇसी ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਖਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।